Hello friends, welcome to lecture number 10 of unit number 2 PLSQL. Myself Nikul Jaiswal, lecturer in computer engineering, Sri KJ Polytechnic, Bharuch. So let's have a quick recap of our previous lecture. So in the previous lecture we have discussed the concept of package. So basically a package is a container for the other database object. તો જ્યારે પણ આપણે logically related operations માટે functions અને procedures બનાવેલા હોય તે function અને procedure ને આપણે એક પેકેજમાં મૂકી શકીએ. ક્લિયર? તો એનાથી આપણને શું છે કે પ્રોગ્રામમાં મોડ્યુલરિટી પ્રોવાઈડ થશે. એટલે મોડ્યુલરિટી એટલે શું કે એક મોટો પ્રોગ્રામ બનાવો એની કરતા નાના નાના પ્રોગ્રામ બનાવીને આપણે પેકેજમાં ઇન્ક્લુડ કરી શકીએ. So basically package can contain multiple functions or multiple procedures that are interrelated to each other. The advantage of the packages can be described as the modularity. It will provide the modular approach for the programming. Then it will also provide the security. That means આપણે જ્યારે પણ privileges grant command આપવાનો હોય કોઈ user ને તો આપણે કોઈ table ને નહીં આપીએ પણ પેકેજ બનાવીને આપી શકીએ તો it will be more secure. Then it will also improve the performance, and sharing of code is also possible in packages, and overloading of procedures and function can be performed in the with the help of package. Now structure of the package, basically package contain two sections. First is the package specification and second is the package body. તો package specification માં package body માં આપણે જેટલા procedure અને function constant કે variable કે exception જે પણ આપણે use કરવાના છે ને એનું declaration આપણે package specification માં કરીએ છીએ અને package body માં basically આપણે package ના જે formal definitions છે that will be included into package body. After that we will execute the package specification first, and after that we will execute the package body. અને એને આપણે એક્સેસ કેવી રીતે કરીશું તો કે પેકેજ નેમ ડોટ ઓબ્જેક્ટ નેમથી આપણે એને એક્સેસ કરીશું. જો ફંક્શન હોય તો તમે ડાયરેક્ટ સિલેક્ટ ક્વેરીમાં યુઝ કરી શકો. જો પેકેજમાં પ્રોસિજર હોય તો તમે exec કમાન્ડથી પણ યુઝ કરી શકો. And to destroy the package we use the drop package command. એમાં બોડી ઓપ્શન્સ છે. જો તમે બોડી મેન્શન કરશો તો ખાલી પેકેજ બોડી ડ્રોપ થશે અને જે મેન્શન નહીં કરો તો પેકેજ બોડી with the specification will be destroyed. Now in today's lecture we will discuss another important topic that is also called as a trigger. So we will start with the introduction to trigger. After that we will see the advantages. Then we will discuss what is the difference between trigger and procedure, and we will also discuss the trigger versus declarative integrity constraint. એટલે જે આપણે primary key, not null key એ બધા જે constraint લગાવીએ છીએ એ અને trigger વચ્ચે શું difference છે. After that we will discuss the structure of the trigger. Then we will also see the types of trigger, and after that we will see how to create and execute a trigger, and at the last we will see how to destroy a trigger. So first of all, what is a trigger? So a trigger is a group of set of SQL and PLSQL statements that are executed Oracle itself. હવે ફંક્શન અને પ્રોસિજરમાં શું છે કે આપણે એક્ઝિક્યુટ કરવા પડે ફંક્શન અને પ્રોસિજર આપણે કોલ કરીએ છીએ વિથ ધ હેલ્પ ઓફ પેરામીટર્સ કે આપણે કોઈ ફંક્શન લેટ સપોઝ કે મારે કોઈ ફંક્શન એક્ઝિક્યુટ કરવું છે તો હું એને સિલેક્ટ ક્વેરીમાં લખી શકું કાં તો ડાયરેક્ટ હું કોઈ પ્રોગ્રામમાં ફંક્શન નેમ લખીને એમાં પેરામીટર પાસ કરીને એને એક્ઝિક્યુટ કરી શકું. પ્રોસિજરમાં પણ એવું છે કે આપણે પ્રોસિજરનું નેમ લખીએ છીએ અને એમાં જો પેરામીટર્સ હોય તો પેરામીટર્સ પાસ કરીએ. એટલે ફંક્શન અને પ્રોસિજરને આપણે કોલ કરવા પડે, એ ઓટોમેટિકલી એક્ઝિક્યુટ થાય નહીં. પણ બેઝિક ડિફરન્સ ફંક્શન અને ટ્રિગરમાં શું છે કે ટ્રિગર ફંક્શનમાં પણ ગ્રુપ ઓફ સેટ ઓફ એસક્યુએલ સ્ટેટમેન્ટ હોય, ટ્રિગરમાં પણ ગ્રુપ ઓફ સેટ ઓફ એસક્યુએલ સ્ટેટમેન્ટ્સ હોય, પણ જે ટ્રિગર છે ધેટ વિલ બી એક્ઝિક્યુટેડ બાય ઓરેકલ ઇટસેલ્ફ. એ ઓરેકલ જાતે એક્ઝિક્યુટ કરશે, આપણે એક્ઝિક્યુટ કરવાની જરૂર નથી, આપણે ખાલી એને રાઇટ કરીને કમ્પાઇલ કરવાની જરૂર છે. ક્લિયર? નાઉ ટ્રિગર આર લાઇક પ્રોસિજર્સ એન્ડ ફંક્શન્સ, ધો નોટ એક્ઝેક્ટલી સેમ. ટ્રિગર એ પ્રોસિજર અને ફંક્શનની જેમ જ છે પણ એક્ઝેક્ટલી સેમ નથી. Clear? So the main characteristic of the trigger is that it is fired automatically based on database event. જ્યારે પણ કોઈ ડેટાબેઝમાં ઇવેન્ટ ક્રિએટ થાય ત્યારે એ જે ટ્રિગર છે એ ઓટોમેટિકલી ફાયર થશે. This means that the code associated with trigger is executed automatically by Oracle itself. એટલે ટ્રિગરની સાથે જે કોડ એસોસિએટેડ છે એ ઓટોમેટિકલી એક્ઝિક્યુટ થશે. So the database events that can invoke the execution of trigger involve data manipulation operation like insert, update and delete. એટલે જેટલી પણ ડેટાબેઝની ઇવેન્ટ છે કે જેનાથી ટ્રિગરનું એક્ઝિક્યુશન થાય એ ડેટા મેનિપ્યુલેશન ઓપરેશન્સ હોય, જેવા કે ઇન્સર્ટ, અપડેટ એન્ડ ડિલીટ. તો જ્યારે પણ આપણે ઇન્સર્ટ, અપડેટ અને ડિલીટ પરફોર્મ કરવાના હોય એ કેસમાં આપણે ટ્રિગર્સનો યુઝ કરીએ છીએ.
સો ધ એડવાન્ટેજીસ ઇઝ ટુ પ્રિવેન્ટ ધી મિસયુઝ ઓફ ડેટાબેઝ. ધારો કે આપણે એવું કંઈ બિઝનેસ રૂલ બનાવો હોય કે સન્ડેના દિવસે કોઈ પણ ટ્રાન્ઝેક્શન પરફોર્મ ના થવું જોઈએ, તો વી કેન ડુ ઇટ વિથ ધી હેલ્પ ઓફ ટ્રિગર. Then to implement business rule constraints such as balance should not be negative value, balance negative value ના હોય જેવા business constraint એડ તમારે implement કરવા હોય તો પણ આપણે ટ્રિગર થી કરી શકીએ. આપણે જોઈશું કેવી રીતે કરવાના છે. Then to enforce complex security authorization such as enforcing different password for different operation. તમારે એવું કોઈ સિસ્ટમ બનાવી હોય કે ડિફરન્ટ ઓપરેશન માટે ડિફરન્ટ પાસવર્ડ યુઝ કરવા પડે તો એવી કોમ્પ્લેક્સ સિસ્ટમ પણ તમે ટ્રિગરથી બનાવી શકો. Then to track the operation being performed on specific table with detail like operations. તો કોઈ સ્પેસિફિક ટેબલ પર કોઈ સ્પેસિફિક ઓપરેશન પરફોર્મ કર્યા હોય તો એની ડિટેલ આઈડેન્ટિફાઈ કરવા માટે કે કયા ટાઈપનું ઓપરેશન પરફોર્મ કર્યું છે, કોણે ઓપરેશન પરફોર્મ કર્યું છે, એ બધી ડિટેલ આઈડેન્ટિફાઈ કરવા માટે પણ આપણે ટ્રિગરનો યુઝ કરી શકીએ. સો ધીસ આર ધી બેઝિક એડવાન્ટેજીસ ઓફ trigger. And last is to implement the automatic backup of the database. તો આ પણ એક ટ્રિગરનો મેજર એડવાન્ટેજ છે કે તમારે ઓટોમેટિક બેકઅપ ડેટાબેઝનું કરવું હોય તો તમે ટ્રિગર થ્રુ કરી શકો. Now trigger versus procedure. So trigger invoke implicitly એટલે automatically execute થાય છે. That means code associated with the trigger is executed automatically by Oracle. Procedure need to be invoked by the user explicitly. એટલે આપણે procedure ને કોલ કરવા પડે, procedure કે function ને આપણે કોલ કરવા પડે with the parameter. જો parameter હોય તો પણ trigger એ automatically invoke થાય. Trigger cannot accept parameters while procedure can. તો procedure માં આપણે parameters લખીએ છીએ પણ trigger જેમ કે ઇમ્પ્લિસિટલી એક્ઝિક્યુટ થાય છે તો આપણે એમાં એક્સટર્નલી પેરામીટર્સ આપી શકીએ નહીં. સો ધીસ આર ધી બેઝિક ડિફરન્સ બિટવીન ટ્રિગર એન્ડ પ્રોસિજર. Now we will see trigger versus declarative integrity constraint. So Oracle allows to implement various integrity constraints જે આપણે પહેલા જ જોયેલા છે. While creating a table to restrict the data, that means we can give the primary key, then foreign key, then not null constraint, unique constraint. તો એનાથી શું થાય, યુનિક constraint મૂકો તો યુનિક વેલ્યુ જ હોવી જોઈએ, પ્રાઇમરી કી મૂકો તો ડુપ્લિકેટ અને નલ વેલ્યુ અલાઉડ નથી. એ ડિક્લેરેટિવ ઇન્ટિગ્રિટી કન્સ્ટ્રેન્ટમાં આવે. These constraints are referred as declarative integrity constraint. Along with Oracle's integrity constraint, trigger can also be used to restrict the data. ઇન્ટિગ્રિટી કન્સ્ટ્રેન્ટ તો રિસ્ટ્રિક્ટ કરે છે ડેટાને કે પ્રાઇમરી કી હોય તો આપણે યુનિક હોવી જોઈએ, નોટ નલ હોવી જોઈએ, ડુપ્લિકેટ વેલ્યુ અલાઉડ નથી. તો એ શું કરશે, ડેટાને ડેટાબેઝમાં રિસ્ટ્રિક્ટ કરે છે. એવી જ રીતે ટ્રિગરનો પણ આપણે યુઝ એવી રીતે કરી શકીએ. બટ બોથ હેવ સમ ડિફરન્સીસ. તો ટ્રિગર અને ડિક્લેરેટિવ ઇન્ટિગ્રિટી કન્સ્ટ્રેન્ટમાં થોડા ડિફરન્સીસ છે. So the first is constraint is applicable to all the data stored in table. Trigger is applicable to those data that are loaded before the trigger is created. એટલે ઇન્ટિગ્રિટી કન્સ્ટ્રેન્ટ બધા જ ડેટા પર લાગે, જ્યારે ટ્રિગર ક્યારે લાગે કે એ ડેટા લોડ થાય, ટ્રિગર ક્રિએટ થાય એની પહેલા જે ડેટા લોડ થયા હોય એના પર. Constraint guarantee that all the data in the table confirms the rule in false. Trigger do not guarantee. Constraint માં ગેરંટી મળે આપણને કે પ્રાઇમરી કી કન્સ્ટ્રેન્ટ હોય તો ડુપ્લિકેટ વેલ્યુ નહીં જ આવે, બટ ટ્રિગર એવી ફૂલ ફ્લેજ ગેરંટી ના આપી શકે. અને ટ્રિગર કેન એન્ફોર્સ transitional constraints such as to ask for the password for specific operation. This is not possible for declarative constraint. Transitional constraint એન્ફોર્સ કરે એનો મતલબ શું થાય કે કોઈ ઓપરેશન આપણે પરફોર્મ કરતા હોઈએ એ ટાઈમે કન્સ્ટ્રેન્ટ એન્ફોર્સ થશે, જે ડિક્લેરેટિવ કન્સ્ટ્રેન્ટમાં નથી. કે અહીંયા એક્ઝામ્પલ આપેલું છે કે આસ્ક ફોર પાસવર્ડ ફોર સ્પેસિફિક ઓપરેશન. તો સ્પેસિફિક ઓપરેશન માટે કોઈ પાસવર્ડ આપવો હોય તો એ આપણે ટ્રિગરથી આપી શકીએ, ડિક્લેરેટિવ કન્સ્ટ્રેન્ટથી નહીં. Now structure of the trigger. So trigger contains three basic sentences, sections. First is triggering event, second is trigger restriction, third is trigger action. So triggering event or statement, so it is the SQL statement that causes a trigger to be fired. એટલે trigger ક્યારે fire કરવું એ જે statement છે that will be called as a triggering event. It can be insert, update or delete statement. તો કયું હોઈ શકે, insert, update or delete statement થી આપણે trigger fire કરી શકીએ. Then trigger restriction, it specifies a condition that must be true for trigger to fire. એટલે trigger insert, update અને delete માં trigger ક્યારે fire કરવું એ condition છે that will be called as a trigger restriction. This condition must evaluate to true for a trigger to fire. આ true હોવી જોઈએ તો જ trigger fire થશે આ condition. જો એ true નહીં હોય તો trigger fire થાય નહીં. And it is specified using when clause. So when clause માં જે આપણે statement લખીએ છીએ that will be called as a trigger restriction. And the last is trigger action. So it is a PLSQL block that gets executed when trigger is fired. તો trigger fire થાય
ત્યારે આપણે કયા SQL સ્ટેટમેન્ટ એક્ઝિક્યુટ કરવાના છે, that will be called as a trigger action. This block can contain SQL and PLSQL statements as well as can call to stored procedure. SQL PLSQL સ્ટેટમેન્ટ પણ હોઈ શકે, કાં તો એ કોઈ stored procedure પણ હોઈ શકે. This block specify action that need to be performed whenever the trigger is fired. એટલે ટ્રિગર આપણે જ્યારે ફાયર કરીએ ત્યારે કઈ એક્શન પરફોર્મ કરવાની છે, that will be specified in this section. Now types of trigger. So trigger can be classified based on two different criteria. First is based on number of time trigger action is executed. બે ક્રાઇટેરિયા છે ટ્રિગર ને ક્લાસિફાય કરવાના. તો પહેલા છે કે કેટલી વાર ટ્રિગર એક્ઝિક્યુટ થશે. તો એમાં બે ટાઈપ છે આપણી પાસે, રો ટ્રિગર એન્ડ સ્ટેટમેન્ટ ટ્રિગર. સેકન્ડ ઇઝ ઓન ટાઈમિંગ when the trigger is executed. તો બિફોર ટ્રિગર એન્ડ આફ્ટર ટ્રિગર એ આપણે ડિટેલમાં જોઈએ. સો રો વર્સસ સ્ટેટમેન્ટ. સો રો ટ્રિગર શું છે? fired each time a row is affected by triggering statement. એટલે ટ્રિગરિંગ સ્ટેટમેન્ટ થી જેટલી રો અફેક્ટ થશે એટલી વાર આ ટ્રિગર ફાયર થાય. For example, if an update operation updates 5 rows in a table, a trigger will be executed 5 times. Clear? તો જો રો ટ્રિગર હોય અને અપડેટ ઓપરેશન પરફોર્મ કરીએ અને જે 5 રોઝ અપડેટ થતી હોય તે 5 ટાઈમ્સ ટ્રિગર એક્ઝિક્યુટ થશે. If no rows are affected by the triggering statement, the trigger will not be executed. જો એક પણ રો અફેક્ટ ના થાય તો એક પણ વાર ટ્રિગર એક્ઝિક્યુટ થશે નહીં. સ્ટેટમેન્ટ ટ્રિગર fired only once, એક જ વાર ફાયર થશે. For example, if an update operation updates 5 rows in a table, a trigger will be executed only once. જેટલા ઓપરેશન ભલે પરફોર્મ થતા હોય પણ ટ્રિગર એક જ વાર એક્ઝિક્યુટ થશે. બટ ટ્રિગર વિલ બી એક્ઝિક્યુટેડ વન્સ even if no rows are affected. જો કોઈ પણ રો અફેક્ટ નહીં થાય તો પણ ટ્રિગર એક વાર તો એક્ઝિક્યુટ થશે. ક્લિયર? Now before triggering and after triggers. So trigger is executed before the triggering statement. Before trigger માં used to determine whether a triggering statement should be allowed to execute or not. બરાબર છે? And after trigger, trigger is executed after the triggering statement and used when there is a need to be triggering statement to complete execution before trigger. એટલે જે સ્ટેટમેન્ટ છે એના એક્ઝિક્યુશન પહેલા જો ટ્રિગર ફાયર કરવાનું હોય તો આપણે બિફોર ટ્રિગર યુઝ કરીશું. જો સ્ટેટમેન્ટ એક્ઝિક્યુટ થઈ જવા દેવાનું છે આપણે અને પછી આપણે ટ્રિગર ફાયર કરવાનું છે તો આપણે આફ્ટર ટ્રિગર યુઝ કરીશું. નાઉ ધીસ ઇઝ ધી સ્ટ્રક્ચર ઓફ ધ ટ્રિગર. ત્યારે પણ આપણે ટ્રિગર લખીએ ત્યારે આ સ્ટ્રક્ચર યુઝ કરવાનું છે. થોડું કોમ્પ્લિકેટેડ છે પણ એટલું પણ હાર્ડ નથી. સો ક્રિએટ ઓર રિપ્લેસ ટ્રિગર. રિપ્લેસ આપણે કેમ લખીએ છીએ કે ઓલરેડી જો ક્રિએટેડ હોય તો રિપ્લેસ થઈ જશે અને ટ્રિગર નેમ આપવાનું છે. અહીંયા આપણે મેન્શન કરવાનું છે બિફોર કે આફ્ટર, કે બિફોર ટ્રિગર બનાવવાનું છે કે આપણે આફ્ટર ટ્રિગર બનાવવાનું છે, that will be defined here. પછી કઈ કોલમ, ઇન્સર્ટ, અપડેટ ઓર ડિલીટ, કયું ઓપરેશન તમારે પરફોર્મ કરવાનું છે ટ્રિગરિંગ માટે. બરાબર છે કે ઇન્સર્ટ ક્વેરીમાં ટ્રિગર ફાયર કરશો, અપડેટ કે ડિલીટ, અને કોઈ પર્ટિક્યુલર કોલમ માટે કરવું હોય તો તમે ઓફ કોલમ પણ યુઝ કરી શકો. આપણે એક્ઝામ્પલમાં જોઈશું. Now next is on table name. એટલે ક્રિએટિંગ ટ્રિગર બિફોર આફ્ટર પર્ટિક્યુલર ક્વેરી ઓન ટેબલ નેમ, એટલે કયા ટેબલ પર આપણે ટ્રિગર કરવાનું છે એ અહીં મેન્શન કરીશું. અને પછી રેફરન્સિંગ ઓલ્ડ એઝ ઓલ્ડ એન્ડ ન્યૂ એઝ ન્યૂ. જ્યારે પણ આપણે અપડેટ ઓપરેશન પરફોર્મ કરતા હોઈએ તો આપણી પાસે બે વેલ્યુ હોય, એક તો ઓલ્ડ વેલ્યુ હોય અને ન્યૂ વેલ્યુ હોય. તો ન્યૂ વેલ્યુ કઈ હોય કે અપડેટ થયા પછી જે ન્યૂ વેલ્યુ હશે એ. તો ઓલ્ડને આપણે એઝ અ ઓલ્ડ રિફર કરીશું અને ન્યૂ વેલ્યુને એઝ અ ન્યૂ રિફર કરીશું. તો આપણે ઘણીવાર ટ્રિગરમાં એવું થશે કે ન્યૂ વેલ્યુ લેસ ધેન 0 હોય તો આપણે ટ્રિગર કરવાનું છે. લેટ સપોઝ કે મારા એકાઉન્ટમાં 500 રૂપિયા છે અને એને વિથડ્રો કરીને 600 રૂપિયા વિથડ્રો કર્યા તો -100 રૂપીસ થાય, તો વિથડ્રોવલ પોસિબલ નથી. તો ન્યૂ વેલ્યુ મારી -100 થઈ. તો એ ટાઈમે જો મારે ટ્રિગર એક્ઝિક્યુટ કરવાનું હોય તો એવી સિચ્યુએશનમાં આપણે ઓલ્ડ વેલ્યુ અને ન્યૂ વેલ્યુનો યુઝ કરવો પડે. ક્લિયર? એન્ડ ફોર ઈચ રો, જો તમે ફોર ઈચ રો મેન્શન કરશો તો ઇટ વિલ બી અ રો ટ્રિગર. જો તમે આ મેન્શન નહીં કરો તો ઇટ વિલ બી અ સ્ટેટમેન્ટ ટ્રિગર. અને અહીંયા આપણે વેન કન્ડિશન લખવાની છે કે ક્યારે આપણે ટ્રિગર ફાયર કરીશું. એના પછી તો બેઝિક આપણું ડિક્લેર બિગિન એક્સેપ્શન સેક્શન, જે પણ આપણે કોડ લખવાનો છે ધેટ વિલ બી, જે ટ્રિગર માટે જે ફાયરિંગ કોડ લખવાનો છે ધેટ વિલ બી પુટ ઇટ હિયર. ક્લિયર? સો ધીસ ઇઝ ધી એક્ઝામ્પલ ઓફ ક્રિએટ ટ્રિગર બિફોર ટ્રિગર. તો અહીંયા મેં ઇન્સર્ટ ક્વેરી પર ઇન્સર્ટ ક્વેરી માટે ટ્રિગર લખેલું છે અને ટ્રિગર એવું છે કે જ્યારે પણ હું ઇન્સર્ટ ઓપરેશન પર્ટિક્યુલર ટેબલ એટલે ડિપોઝિટ ટેબલ પર જ્યારે પણ હું પરફોર્મ કરું ઇન્સર્ટ ટેબલ અને મારી જે ન્યૂ વેલ્યુ છે, હવે ઇન્સર્ટમાં હંમેશા ન્યૂ વેલ્યુ આવે એ યાદ રાખવાનું.
ડિલીટમાં હંમેશા ઓલ્ડ વેલ્યુ આવે અને અપડેટમાં જ ખાલી ન્યૂ અને ઓલ્ડ વેલ્યુ આવે. એ ખાસ યાદ રાખવાનું. તો જ્યારે પણ આપણે ઇન્સર્ટ ઓપરેશન પરફોર્મ કરતા હોય ઇટ વિલ બી ન્યૂ વેલ્યુ. જો આપણે ડિલીટ ઓપરેશન પરફોર્મ કરતા હોય તો ઇટ વિલ બી ઓલ્ડ વેલ્યુ. અને જો આપણે અપડેટ ઓપરેશન કરતા હોય ત્યારે આપણે ન્યૂ વેલ્યુ અને ઓલ્ડ વેલ્યુ બંનેની જરૂર પડે. ક્લિયર? તો અહીંયા હું ડિપોઝિટ ટેબલ માટે હું ટ્રિગર બનાવું છું. સો ક્રિએટિંગ ટ્રિગર બેલેન્સ નેગેટિવ બિફોર ઇન્સર્ટ, એટલે ઇન્સર્ટ જ્યારે હું ટેબલમાં કોઈ નવી વેલ્યુ ઇન્સર્ટ કરું છું એના માટે હું ટ્રિગર બનાવું છું. ટેબલ તો ડિપોઝિટ ટેબલ અને ફોર ઈચ રો, બધી જ રો માટે બનાવું છું. અહીંયા મેં બિગિન લખ્યું છે. હવે ન્યૂ વેલ્યુ તમારે યુઝ કરવા માટે આ રીતે કોલન લખવાનું છે અને ન્યૂ ડોટ અમાઉન્ટ, એટલે ઓલ્ડ ડોટ અમાઉન્ટ લખશો તો તમારે ઓલ્ડ વેલ્યુ આવશે, ન્યૂ ડોટ અમાઉન્ટ લખશો તો તમારે ન્યૂ વેલ્યુ આવશે. હવે ઇન્સર્ટ ઓપરેશન પરફોર્મ કરે છે એટલે આપણે હંમેશા ન્યૂ જ વેલ્યુ હોય, એટલે કોલન ન્યૂ ડોટ અમાઉન્ટ, એટલે હું જે નવી વેલ્યુ ઇન્સર્ટ કરું છું અમાઉન્ટ કોલમમાં એ જો લેસ ધેન 0 હોય then we will print this message and end if and end. So this is how the trigger will be written. આપણે જોઈએ પ્રોગ્રામ. આ આપણો ટ્રિગરનો પ્રોગ્રામ છે બિફોરનો. આપણે પહેલા જોઈશું કે બિફોર અને આફ્ટરમાં શું સિચ્યુએશન થાય. બિફોરમાં શું થાય કે એક્ઝિક્યુટ ક્વેરી થતા પહેલા ટ્રિગર ફાયર થશે, અને જો એક્ઝિક્યુટ આફ્ટરમાં શું થશે કે ક્વેરી તો એક્ઝિક્યુટ થઈ જ જશે પછી ટ્રિગર ફાયર થશે. તો આપણો ટ્રિગર છે ક્રિએટ ટ્રિગર બેલેન્સ નેગેટિવ બિફોર ઇન્સર્ટ, એટલે ઇન્સર્ટ કર્યા પહેલા કયા ટેબલ પર? ડિપોઝિટ ટેબલ પર. એન્ડ ફોર ઈચ રો, એટલે દરેક રો માટે જો નવી વેલ્યુ કે જે હું ઇન્સર્ટ કરું છું અમાઉન્ટ કોલમમાં એ જો લેસ ધેન 0 હોય તો મારે આ સ્ટેટમેન્ટ એક્ઝિક્યુટ કરવાનું છે. ક્લિયર? તો આપણે જોઈએ એક્ઝિક્યુટ કરીને. So now we will execute the trigger, this trigger. પહેલા પાથ કોપી કરી લઈએ. આપણો પ્રોગ્રામ છે અને અહીંયા હું પ્રોગ્રામ અહીંયા ટ્રિગર પહેલા તો ફાયર કરું છું કે પ્રોગ્રામનું નામ શું છે, one trick before .sql. ઓલરેડી એક્ઝિસ્ટ એટલે આપણે ક્રિએટ ઓર રિપ્લેસ કરી દઈએ અહીંયા. સો ટ્રિગર ઇઝ ક્રિએટેડ. તો મેં કયા ટેબલ પર બનાવી છે? ડિપોઝિટ ટેબલ પર. તો હું પહેલા જોઈ લઉં ડિપોઝિટ. હવે મેં પ્રોગ્રામ શાના માટે બનાવ્યો છે કે જો નવી વેલ્યુ ઇન્સર્ટ કરું અને એ જો લેસ ધેન 0 હોય તો મારે આ એક્ઝિક્યુટ ટ્રિગર કરવાનું છે. એટલે હું લખીશ ઇન્સર્ટ ઇનટુ ડિપોઝિટ વેલ્યુઝ. હવે હું નવી વેલ્યુ એક ઇન્સર્ટ કરું 201, પછી હું નામ આપું છું નિકુલ, બ્રાન્ચ નેમ ભરૂચ, અને અમાઉન્ટ આપું છું -100. એના માટે આપણે ટ્રિગર બનાવેલું છે અને ડેટ છે 01 માર્ચ 1990. 01. ક્લિયર? એન્ડ અમાઉન્ટ કેન નોટ બી નેગેટિવ. તો જ્યારે મેં આ ઇન્સર્ટ ઓપરેશન પરફોર્મ કર્યું ઓટોમેટિકલી ઓરેકલે ટ્રિગર ફાયર કર્યું. મેં કોઈ જગ્યાએ ટ્રિગર લખ્યું નથી. બરાબર છે? મેં ટ્રિગર બનાવીને એકવાર એક્ઝિક્યુટ કરી દીધું. મેં ઇન્સર્ટ ક્વેરી પરફોર્મ કરી. હવે આપણું ટ્રિગર ઇન્સર્ટ માટે હતું અને ટ્રિગર જ્યારે મેં ઇન્સર્ટ ક્વેરી પરફોર્મ કરી અને મેં જ્યારે અહીંયા માઇનસ વેલ્યુ નાખી તો ઓટોમેટિકલી ઓરેકલે ટ્રિગર પરફોર્મ કરી દીધું. કેમ? કારણ કે દરેક ઇન્સર્ટ ઓપરેશનમાં ડિપોઝિટ ટેબલના દરેક ઇન્સર્ટ ઓપરેશન પહેલા આપણે આ ટ્રિગર એક્ઝિક્યુટ કરવાનું છે અને ચેક કરવાનું છે કે બાય અમાઉન્ટ જે છે લેસ ધેન 0 નથી. જો હું 100 નાખીશ તો it will take unique constraint to violated. કોઈ 201 નું છે અકાઉન્ટ, કોઈ જગ્યાએ આપણે બીજી કોઈ વેલ્યુ લઈ લઈએ 210. So one row inserted. ક્લિયર? તો
જ્યારે ઇન્સર્ટ વેલ્યુમાં હું -100 લઉં છું ત્યારે એ ટ્રિગર ફાયર કરે છે. બરાબર છે. હવે આપણે આ તો ઇન્સર્ટનું થઈ ગયું, બિફોરનું થઈ ગયું. હું આફ્ટરનું બતાવું. સેમ છે, સેમ પ્રોગ્રામ છે, જસ્ટ મેં બિફોરની જગ્યાએ આફ્ટર લખ્યું છે. તો એનું મિનિંગ શું થશે? તો પહેલા તો આપણે ટ્રિગરને એક્ઝિક્યુટ કરીએ. AFT અહીંયા હું પહેલા રિપ્લેસ કરી દઉં. તો બિફોરની જગ્યાએ unable to open file AFT2 trick AFT. So trigger is created. તો હવે આ આફ્ટર ટ્રિગર છે. હવે આપણે વેલ્યુ ઇન્સર્ટ કરવાનો કોઈ ટ્રાય કરીએ કે 2211 XBHH અને હું અહીંયા એન્ટર કરું છું -100. હવે ડિફરન્સ જોજો તમે. સો 1 રો ઇઝ ક્રિએટેડ. ક્લિયર? તો -100 નાખ્યા પછી પણ 1 રો ક્રિએટ થઈ ગઈ અને આવે છે અમાઉન્ટ કેન નોટ બી નેગેટિવ. ક્લિયર? તો એનો મતલબ શું થયો કે ટ્રિગર તો ફાયર થયું બટ ક્વેરી એક્ઝિક્યુટ થઈ ગઈ. સો ધીસ ઇઝ ધી બેઝિક ડિફરન્સ બિટવીન આફ્ટર એન્ડ બિફોર. બિફોરમાં એક્ઝિક્યુટ થતા પહેલા ટ્રિગર ફાયર થાય, આફ્ટરમાં એક્ઝિક્યુટ થયા પછી ટ્રિગર ફાયર થાય. તો એ આપણે ધ્યાન રાખવાનું કે આપણે કઈ રીતે એને લેવાનું છે, બિફોર લેવાનું કે આફ્ટર લેવાનું. ક્લિયર? નવ પહેલા આપણે એક એક્ઝામ્પલ બીજું જોઈ લઈએ. મેં એક ટ્રિગર બનાવેલું છે ટ્રાન્ઝેક્શન. આ ટ્રિગર છે અને મારો પ્રોગ્રામ છે. ક્લિયર? તો પહેલા આપણે ટ્રિગર જોઈએ. તો ટ્રિગરમાં શું કર્યું છે કે પહેલા તો પ્રોગ્રામ જુઓ તમે કે પ્રોગ્રામ હું શું કરું છું કે હું અમાઉન્ટ વિથડ્રો કરું છું. ક્લિયર? તો એકાઉન્ટ નંબર, બેલેન્સ છે, ન્યૂ બેલેન્સ અને વિથડ્રોઅલ. તો વિથડ્રો અમાઉન્ટ કરું છું. ક્લિયર? હવે ટ્રિગરમાં મેં શું લખ્યું છે કે બિફોર અપડેટ અમાઉન્ટ. એટલે હું ટ્રિગર ક્યારે પરફોર્મ કરીશ કે બિફોર અપડેટ ઓફ અમાઉન્ટ. એટલે જ્યારે પણ હું અપડેટ ઓપરેશન પરફોર્મ કરું ઓન ડિપોઝિટ ટેબલ, એના પર મારે આ ટ્રિગર એક્ઝિક્યુટ કરવાનું છે. સો ફોર ઈચ રો ઇફ ન્યૂ અમાઉન્ટ ઇઝ લેસ ધેન 0, એટલે જ્યારે હું અપડેટ કરું, બરાબર છે, જ્યારે હું અપડેટ કરું ત્યારે જો ન્યૂ અમાઉન્ટ હોય એ લેસ ધેન 0 હોય તો મારે પ્રિન્ટ કરવાનું છે ઇનસફિશિયન્ટ બેલેન્સ. અને જે ન્યૂ અમાઉન્ટ છે ધેટ વિલ બી ધી ઓલ્ડ અમાઉન્ટ. એટલે જે ઓલ્ડ વેલ્યુ છે એ જ ન્યૂ વેલ્યુ થઈ જશે અને એમાં અપડેટ થાય નહીં. કોઈ પણ અપડેટ આપણે પરફોર્મ કરવાનું નથી. કેમ અપડેટ કેમ પરફોર્મ નહીં થાય? કારણ કે જે ઓલ્ડ વેલ્યુ કઈ હતી મારી, લેટ સપોઝ કે મારી 500 રૂપિયા છે અને 600 રૂપિયા વિથડ્રો કરું તો ન્યૂ અમાઉન્ટ મારી -100 થાય. અને જો ન્યૂ અમાઉન્ટ લેસ ધેન 0 હોય તો ઇનસફિશિયન્ટ બેલેન્સ એવો મેસેજ પ્રિન્ટ કરવાનો અને ન્યૂ અમાઉન્ટને ઓલ્ડ વેલ્યુથી રિપ્લેસ કરીને અપડેટ કરવાનું. તો અહીંયા અપડેટ ઓપરેશન તો પરફોર્મ થશે જ, પણ જો -0 થશે તો એ ઓલ્ડ વેલ્યુથી જ અપડેટ થશે અને જો ગ્રેટર ધેન 0 હશે ન્યૂ અમાઉન્ટ તો ઇટ વિલ બી ન્યૂ વેલ્યુથી અપડેટ થશે. ક્લિયર? તો આપણે એને એક્ઝિક્યુટ કરીને જોઈએ. તો પહેલા તો ટ્રિગર આપણે એક્ઝિક્યુટ કરીએ. સો ઇટ ઇઝ 3 ટ્રાન્ઝેક્શન. સો ટ્રિગર ઇઝ ક્રિએટેડ. હવે હું આ પ્રોગ્રામ એક્ઝિક્યુટ કરીશ. સો પ્રોગ્રામ નેમ ઇઝ 4. ક્લિયર? નાઉ એન્ટર ધી વેલ્યુ ફોર એકાઉન્ટ નંબર. લેટ સપોઝ કે આપણે 110 એકાઉન્ટ નંબર લઈએ છીએ જેમાં અમાઉન્ટ છે 600. 110. હવે વિથડ્રોલ અમાઉન્ટ લખું છું 100. તો PLSQL પ્રોસિજર સક્સેસફુલી કમ્પ્લીટેડ. એટલે આપણે જોઈએ સિલેક્ટ સ્ટાર ફ્રોમ ડિપોઝિટ તો તમે જોશો કે 500 રૂપિયા થઈ ગયું. બરાબર છે. હવે હું ફરીથી આ પ્રોગ્રામ એક્ઝિક્યુટ કરું છું. અકાઉન્ટ નંબર 110 અને વિથડ્રોલ અમાઉન્ટ રાખું છું 700. સો ઇનસફિશિયન્ટ બેલેન્સ. ક્લિયર? તો ઓટોમેટિકલી એ ટ્રિગર એક્ઝિક્યુટ થઈ જશે. બરાબર છે. ક્લિયર? તો આ આપણો ટ્રાન્ઝેક્શનનો પ્રોગ્રામ હતો અને આ એના માટે મેં ટ્રિગર બનાવેલું. તો જે અપડેટ વેલ્યુ થાય ન્યૂ અમાઉન્ટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઓલ્ડ અમાઉન્ટ. ક્લિયર?
Now how to destroy the trigger? So it is very simple. Drop trigger and trigger name. જે પણ trigger name તમે આપેલું છે અને drop trigger સાથે તમે લખશો તો the trigger will be dropped. So this was all about the triggers. I hope you did understand all the topic that has been discussed in this video lecture. Thank you so much.